کو جواب دوں, کیا جواب دوں ان کو؟ یہ روڈ کے اوپر کیا حالات ہے, دنیا میں کیا حالات ہے, ہمارے حکمران کیا کرنا چاہ رہے ہیں. 150 روپے لیٹر مل رہا ہے, وہ بھی لائن دے کے کتنی لائن لگی ہوئی ہے. کیسی تبدیلی لا ہے یہ؟ نیا پاکستان عوام کے لیے نیا امتحان, مطالبات حکومت سے اور تیل عوام کا نکال دیا. پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال سے ملک بھر میں پہیا جام, عوام پیٹرول کی تلاش میں سڑکوں پر مارے مارے پھرتے رہے. بچے, بوڑھے اور خواتین پیدل سفر کرنے پر مجبور, گاڑیوں کو دھکا لگانے والے بھی تھک ہار گئے. رات سے دن اور دن سے پھر رات ہو گئی. پیٹرول نہ ملنے سے معلومات زندگی تہس نہس. سرکاری پمپس کھلے رکھنے کے حکومتی دعوے صرف دعوے ہی رہے. پی ایس او پمپ بھی بند ہیں, عوام کو شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. عوام کو ریلیف دیں اور ان کے ساتھ سختی برتیں. آج پیٹرول نہیں مل رہا تو ہم لوگ کی تو بے بس ہیں. ایسی پیدل جا رہے ہیں کہ جی پیٹرول پمپ بند ہے, گاڑی میں پیٹرول بند ہوا ہوا. ہم نے حکومت کا بگاڑا کیا؟ ان مافیا سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ کیا ہم ٹیکس نہیں دیتے؟ مہنگائی اتنی ہو گئی ہے, پیٹرول جو ہے انہوں نے بند کر دی ہے. کوئی بات نہیں ہے, 200 لیٹر بھی کر دے گا عوام نے ڈلوانا, لیکن یہ عوام کے بچوں کی جیبوں میں سے پیسے نکال رہا ہے. سر میرے خیال سے یہی پیٹرول پمپ کھلا ہوا تھا جس وجہ سے میں نے غنیمت جانی تو میں نے ادھر سے ڈلوانا شروع کیا ہے. ادر حالات جو ہے نا اللہ ہی حافظ ہے. آفس کے لیے نکلا ہوا ہوں لیکن ابھی پمپ میں کھڑا ہوں, میرا نمبر نہیں آ رہا کیونکہ بہت زیادہ رش ہے پی ایس او پر. کافی زیادہ رش تھی, 2 گھنٹے ہمیں کھڑا رہنا تھا وہاں پہ لائن پہ, تو پھر کھڑا تھا میں اور پیٹرول میں نے ڈلوایا. ہمارے ابھی کچھ یہ پیچھے سٹاک ہے, اگر یہ ختم ہو گیا تو پھر ہو سکتا ہے ہم بھی بند کر دیں. ہڑتال کے دوران چند کھلے پیٹرول پمپس پر گاڑیوں کا ہجوم, بوتلوں میں پیٹرول ڈلوانے والے بھی ہزاروں میں, دودھ کے ڈبوں میں بھی پیٹرول ڈلوانے پہنچ گئے. موقع ملتے ہی منافع خوروں نے عوام کو لوٹنا شروع کر دیا. فی لیٹر پیٹرول 200 روپے تک فروخت کیا. 2 لیٹر ملے گا, انہوں نے بھائی 200 روپے لیٹر, میں نے 400 تھا بھائی. 2 لیٹر تیل پا کے پیٹرول نہیں مل رہا, ہمارے موٹر سائیکل بند کھڑے ہیں. تیل مل رہا ہے, نہ پیٹرول مل رہا ہے, نہ کوئی. اس حکومت میں ذلیل و خوار ہو گئے ہیں. اللہ تعالیٰ اس حکومت سے ہمیں نجات دے. بلیک میلنگ چل رہی ہے, کوئی 200 روپے لیٹر دے رہا ہے, کوئی اس سے زیادہ دے رہا ہے. ایک مالکے کے 3-3, 4-4 پمپ ہیں. آج صبح سے جو ہے ہمیں چھیپا ایمبولینس سروس کو پیٹرول کی فراہمی نہ ہونے کی وجہ سے پیٹرول پمپوں سے شدید مشکلات کا سامنا ہے, اور ہمیں یوں سمجھ لیں کہ اب تک ہماری جو ہے وہ 500 ایمبولینسوں میں سے جو ہے وہ آدھی سے زیادہ ایمبولینسیں پیٹرول نہ ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ گراؤنڈ ہو گئی ہیں. پیٹرولیم ڈیلرز کی ہڑتال سے ملک بھر میں ریسکیو آپریشن شدید متاثر, مریضوں اور زخمیوں کی اسپتال منتقلی میں تعطل. کئی شہروں میں ایمبولینس سروسز مکمل غیر فعال. ہماری ڈیمانڈ ہے 6% کی, اور آج سے نہیں ہے, مہینوں سے ہو گئی. 90% بند ہے. ہم نے کسی کی سختی نہیں کری, ہم نے کہہ دیا کہ بھائی تم اگر کھولنا چاہتے کھول لو. اور اس کی وجہ بھی ہے کہ ایمبولینس ہے اور دوسرے ایسے ادارے ہیں, ان کو بھی تو چاہیے ہم ان کے ساتھ زیادتی نہیں کریں. منافع ملنے تک ہڑتال جاری رہے گی. چیئرمین پیٹرولیم ڈیلرز ایسوسی ایشن عبدالسمیع خان کی آج نیوز سے گفتگو. کہا ملک میں 90% پیٹرول پمپس بند ہیں, ایمبولینسز کے لیے کچھ پمپس کھلے رکھنے کا کہا ہے. پی ایس او سمیت دیگر کمپنیوں کا ہڑتال سے اظہار لا تعلقی. ملک میں پیٹرول کی سپلائی جاری رکھنے کا اعلان. پیٹرولیم ڈیلرز کے صرف جائز مطالبات مانیں گے. وفاقی وزیر حماد اظہر نے واضح کر دیا, کہا ہڑتال کی آڑ میں کچھ گروپس 9 روپے کا اضافہ چاہتے ہیں. چند کمپنیوں کو نوازنے کے لیے یہ اضافہ نہیں کیا جا سکتا. حتمی فیصلہ ای سی سی اجلاس میں ہوگا. اوگرا نے بھی پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں خلل کا نوٹس لے لیا. تمام آؤٹ لیٹس پر بلا تعطل فراہمی یقینی بنانے کی ہدایت. قطاروں میں کھڑے عوام پرانے پاکستان کو یاد کر رہی ہے. ظالم حکمرانوں کی بے حسی غریبوں کے زخموں پر نمک چھڑک رہی ہے. اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کی تنقید. مریم نواز نے کہا عوام تڑپ رہے ہیں اور رل رہے ہیں, لیکن ظالم حکومت کو کوئی فرق نہیں پڑا. عمران خان کو کبھی عوام کی تکالیف پر پریشان ہوتے نہیں دیکھا. قوم حکومت کی نااہلی کی سزا بھگت رہی ہے. موجودہ حکومت بحران سے نکلنے کی اہل نہیں. خرم دستگیر کی پروگرام فیصلہ آپ کا میں گفتگو.
फैसल सब्जवारी ने कहा, रुपए की कदर गिरने से पेट्रोल महंगा हुआ, अब हर चीज महंगी हो रही है। नासिर हुसैन शाह कहते हैं, सूबाई हुकूमत किसी को बेघर करना नहीं चाहती। सबसे बड़ा पाकिस्तान का क्या मसला, क्योंकि हमने कभी अपनी एक्सपोर्ट्स के ऊपर तवज्जो ही नहीं दी। ये हाईएस्ट एक्सपोर्ट्स होंगी इस साल। जैसे ही हमारी इकोनॉमी ग्रो करने लगती है, एकदम प्रेशर पड़ जाता है हमारे करंट अकाउंट के ऊपर, यानी डॉलर्स ज्यादा मुल्क से बाहर ज्यादा जाने शुरू हो जाते हैं। इस साल हमारी एक्सपोर्ट्स बुलंद सतह पर रही, सनतें उठेंगी तो बरामदात बढ़ेगी। माजी में एक्सपोर्ट पर तवज्जो न देने से मुल्क को नुकसान हुआ। एक्सपोर्ट बढ़ने से रुपए पर फर्क पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का इस्लामाबाद में तकरीर से खिताब, कहा, मुश्किल वक्त में ओवरसीज पाकिस्तानियों ने सपोर्ट किया। ओवरसीज पाकिस्तानी हमारा कीमती असासा है। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए सोनी धरती रेमिटेंस प्रोग्राम का इजरा। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर ने बताया, प्रोग्राम के तहत ओवरसीज पाकिस्तानी जायदाद खरीद सकते हैं। तरसीलात ज़र के एवज रिवॉर्ड पॉइंट्स हासिल होंगे। मुशीर खजाना शौकत तरीन ने कहा, माजी में बैंकों को रिवॉर्ड दिया जाता था, हम पाकिस्तान पैसा भेजने वालों का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने पाकिस्तान को कर्जिस्तान बना दिया। कर्ज का पैसा हुकूमत की नाअहली की नजर हो गया। 3 साल में हर शहरी पर 91,000 रुपए कर्ज बढ़ा। 3 साल में पाकिस्तान के कर्जे में 70% इजाफा हुआ। राना शमीम के बयान हल्फी के खिलाफ तौहीन अदालत केस। अखबार के एडिटर इन चीफ, एडिटर और सीनियर सहाफी ने जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिए। साबिक चीफ जज की जानिब से ताहाल जवाब जमा नहीं कराया गया। केस की समाअत की तारीख तब्दील, समाअत अब 30 नवंबर को होगी। मुबैना ऑडियो पर नून लीग ने साकिब निसार का नाम ECL में डालने का मुतालबा कर दिया। लीगी रुकन सुमेरा कोमल ने करारदाद पंजाब असेंबली में जमा करा दी। मरियम नवाज के इंकशाफात पर वज़ीर इत्तलात ने तहकीकाती कमेटी कायम कर दी। नून लीग दौर में मीडिया को जारी इश्तिहारात से मुतालिक रिपोर्ट मुरतब करेगी। वजारत इत्तलात के मुताबिक मरियम नवाज की सरपरस्ती में कायम मीडिया सेल के जरिए कौमी खजाने से 9 अरब 62 करोड़ रुपए से ज़ायद खर्च हुए। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन 8 लाख से जायद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें खरीदेगा। मशीनों के स्टोरेज के लिए 3 एकड़ जमीन दरकार होगी। इलेक्शन कमीशन ने हुकूमत को फंड्स जारी करने के लिए खत लिख दिया। नैब के हाथ साफ हैं, जो भी चाहे हिसाब किताब चेक कर ले। चेयरमैन नैब ने खुद को हिसाब के लिए पेश कर दिया। तकरीर से खिताब में बोली, नैब अफसरान पर करप्शन के इल्जामात बेबुनियाद हैं। इदारों को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश न की जाए। नैब चोरों को नहीं पकड़ता, क्या सारे केसेस में ऐसा ही होता है? चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नैब पर बरस पड़े। कराची रजिस्ट्री में अल हबीब कोऑपरेटिव सोसाइटी में पार्क पर कब्जा केस की समाअत। चीफ जस्टिस ने कहा, 10 साल से 32 प्लॉटों का मसला चल रहा है। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए क्या किया? अदालत की चेयरमैन नैब को मामला खुद देखने की हिदायत। रिमार्क्स दिए, अहम केसेस अहल अफसरान को दिए जाएं। डेटेड चेक क्रेडिट की कानूनी जमानत समझा जाता है। इसका कोई मुतबादल नहीं। चेक की अदम कबूलियत से सरमाए की किल्लत का सामना होगा। पाकिस्तान टेक्सटाइल एक्सपोर्टर्स एसोसिएशन के पेट्रोन इन चीफ खुर्रम मुख्तार की आज न्यूज से गुफ्तगू। कहा, कारोबारी रुझान को देखते हुए पॉलिसी बनाई जाए। पाकिस्तान का जमीन से जमीन पर मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 1A का कामयाब तजर्बा। ISPR के मुताबिक तजर्बे के दौरान डिजाइन और टेक्निकल उमूर में तब्दीली का कामयाब मुशाहिदा किया गया। शानका मेडिकल कॉलेज लाड़काना में तालिबा नौशीन काज़मी की मुबैना खुदकुशी। नौशीन की इब्तदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट जारी। तशद्दुद के निशानात नहीं मिले। नौशीन को आहू सिस्कियों में दादू में सुपुर्द खाक कर दिया गया।
पंजाब में सुबह और रात के औकात में धुंध का राज। लाहौर की सूरत हाल बदस्तूर खराब। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरा नंबर। धुंध ने कराची में भी डेरे डाल लिए। सुबह के औकात में कई इलाकों में हद निगाह शदीद मुतासिर। मुल्क में कोरोना से मजीद 13 अफराद जहां बहक 363 नए केसेस रिपोर्ट। मुस्बत केसेस की शरह 8.8% रिकॉर्ड की गई। मुल्क में डेंगू की वार भी जारी। पंजाब में मजीद 2 मरीज दम तोड़ गए। मजीद 204 अफराद डेंगू वायरस में मुब्तला। अमरीका और तालिबान आइंदा हफ्ते दोहा में मुज़ाकरात करेंगे। 2 रोज़ा मुज़ाकरात में अफगानिस्तान में इंसानी बहरान पर गुफ्तगू होगी। अफगान तालिबान रहनुमा सुहेल शाहीन की अमरीकी न्यूज एजेंसी से गुफ्तगू। कहा, अमरीका का हल तलब मसाइल के लिए अमली इक़दामात उठाए। हम खुले दिल से अमरीका से मस्बत ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने दौरे भारत की दावत ठुकरा दी। भारत की जानिब से चेयरमैन सेनेट को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी की 7 साला तकरीब में शिरकत की दावत दी गई थी। सादिक संजरानी ने वाज़ेह कर दिया, 5 अगस्त का इक़दाम वापस लेने तक शिरकत नहीं करूंगा।